In the last video, we discussed the postulates of CFT, and today we are discussing how the CFT is applied to an octahedral complex. We know that if the complex is an octahedral, definitely its coordination number is 6. And in octahedron as shown here, the center with a metal ion and the ligands are occupied at the corners of the octahedron. And in an octahedral complex, the ligands are approaches along the axis. നമുക്കറിയാം ഒരു d orbital, മെറ്റലിൻ്റെ d orbital എന്ന് പറയുമ്പോൾ it consisting of the 5 orbitals dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. പക്ഷേ ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസിലും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമിലർ അല്ല. ഇൻ dxy, dxz and dyz the electron densities are oriented in between the axis. നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാംസ് കാണിച്ചതാണ്. But in the case of dx square minus y square and dz square, the electron densities are oriented along the axis. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന ഈ ഓർബിറ്റൽസ് വരുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് വരുന്ന ലിഗാൻസുമായിട്ടുള്ള റിപ്പൽഷനിലും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓൾറെഡി മെറ്റലിലുള്ള 5 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസിൽ 3 എണ്ണത്തിന് dxy, dxz, dyz ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ dx square minus y square and dz square the electron densities are oriented along the axis. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് d orbitals and the ligands will be different. It is in such a way that the electron densities oriented along the axis orbitals such as dx square minus y square and dz square are repelled much more by the ligands, while the other orbitals, that is the electron density oriented in between the axis, are repelled lesser by the ligands. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് അതൊരു റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നു. So this is why the two sets of orbitals Eg and T2g are formed. Why it is formed? Just because of the, or it is due to the repulsion between the metal and the ligand orbitals. Eg എന്ന് പറയുന്നത് doubly degenerate set ആണ്, and T2g is a doubly and a triply degenerate set എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. And it should be remembered that when a charge is repelled by a similar charge, its potential energy increases. So definitely the greater the repulsion or the greater repulsion is an increase in the potential energy. Then d orbitals split into 2 orbitals. നമ്മൾ പറഞ്ഞു d orbitals 5 d orbitals split ചെയ്യുന്നു. ഇതിനകത്ത് Eg ഉണ്ട്, അതുപോലെ T2g ഉണ്ട്. In which Eg is having higher energy, that is the 2 orbitals of Eg. ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത് 2 orbitals of Eg, that is dx square minus y square and dz square having higher energy, and 3 orbitals of lower energy, that is dxy, dyz and dxz having lower energy, that is the T2g. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീ മെറ്റൽ അയോൺ നിൽക്കുന്നു, അതായത് നമ്മൾ 5 ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ബാരി സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിറിക്കൽ ചാർജ് ഫീൽഡ് വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റിപ്പൾഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് മെറ്റലിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എനർജി കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഡീജനറേറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബാരി സെൻറ്റർ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസ് 2 സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു with a greater repulsion, that is dx square minus y square dz square, that is Eg, and here it is a lower, means a lesser repulsion, that with a lower energy dx square, dxy, dxz, dyz. So this is the 3 orbital and is represented with the T2g. And our തമ്മിലുള്ള difference, it is denoted with a delta octahedron, that is equal to 10 dq. The differences between these two energy levels, or these two in the differences between the Eg and T2g is a delta octahedron, that is which is equal to 10 dq. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാരി സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, or otherwise called a hypothetical d orbitals എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ d orbitals എന്ന് പറയും, that is a ബാരി സെൻറ്റർ. സോ ഈ ബാരി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് Eg വരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബാരി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് Eg വരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
delta octahedron is equal to 6 dq, or otherwise called a 0.6 delta 0, അല്ലെങ്കിൽ delta octahedron. Then the differences between the Barry center to the T2G, that is into 4 delta octahedron, or which is equal to 4 dq. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ഒക്ടാഹെഡ്രൺ എന്നുള്ള വാല്യൂയിലും പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്യു എന്നും നമുക്ക് പറയാം. Okay, so that is given here. With a free metal ion, it is a degenerate. In the presence of a spherical charge field, the energy is getting increases, and after that the ligand is approaches towards a metal, then it gets split into Eg and T2G, where 6 localized point charges octahedral field is shown here, and the pointing between ligand stabilize relative to the spherical field. These points are discussed. We know that the energy gap between the Eg and T2G, it is denoted with a delta 0, or otherwise delta octahedron, or 10 dq. That is called the crystal field splitting energy. And here the delta represents the crystal field splitting energy, and O is definitely it is notating the complex, the geometry of the complex, that is a octahedral. And the magnitude of the splitting is fixed as a 10 dq, so that the delta 0 is equal to 10 dq. Arbitrarily fixed 10 dq. That is why it is given as the 10 dq. Delta 0 is equal to delta O is equal to 10 dq. And the energy of the T2G orbital is 4 dq, or 0.4 delta O, or 2/5 delta O, less than the energy of the hypothetical degenerated d orbitals. So that is shown here. T2G എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാരി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് 0.4 ഡെൽറ്റ ഒക്ടാഹെഡ്രൺ കുറവാണ്. നോർമലിലുള്ള എനർജിയേക്കാളും T2G എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാളും 0.4 delta octahedron എന്താണ് കുറവാണ്. So that is given as a minus 0.4 delta octahedron. Or here it is. അപ്പോൾ Eg യുടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും? It is a higher than 0.6 octahedron or octahedral value, or plus 6 dq value is higher than the Barry center. So that is given here. Okay. The energy of the T2G orbital is 4 dq, or 0.4 delta O, or 2/5 delta O. This is less than the energy of the hypothetical degenerated d orbital. And the other is the Eg orbital, energy of Eg orbital is 6 dq, or 0.6 delta O, or 3/5 delta O, is higher than that of the hypothetical degenerated d orbitals. എന്താണ് hypothetical d orbital എന്ന് പറയുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് ബാരി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. That is overall energy is maintained. The energy of the 3 T2G orbitals are lowered or stabilized by 0.4 delta O, and the energy of the 2 Eg orbitals are raised by repelled by 0.6 delta O with respect to the hypothetical, the spherical crystal field, or otherwise called the Barry center. And we know that the electrons will tend to occupy the lower T2G orbitals in order to achieve the stability. Definitely electrons നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് order basically it will order in or occupy in that the lower T2G orbitals, and after that it will go to the higher energy orbitals also. And the magnitude of delta 0, here the magnitude of the delta 0 is mainly depending upon the metal which is taken, and the oxidation state of the metal that is taken, and next is the dipole moment of the ligands that are approaching towards the metal. And we know that different types of ligands are existing. So some ligands produces greater crystal field splitting than the others, and while the other produces a less splitting energy. Then certain ligands which produces greater splitting, they are called the stronger ligands. And the ligands which produces only a less splitting energy, then they are called the weak ligands. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസും വീക്ക് ലിഗാൻസും BBT എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് CFT സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, in CFT strong ligands means that they are producing a greater splitting energy, അല്ലെങ്കിൽ greater crystal field splitting. That is the energy difference between the Eg and T2G will be greater. Weak field ligand means less splitting energy. That is the energy difference, or the gap between, or the differences between the Eg and the T2G will be very small.
So on the basis of the crystal field splitting energy, some ligands in increasing order of their field strength are listed below, and it is known as the spectrochemical series. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസ് മീൻസ് എങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അത് ഓർഡർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിഗാൻസിന് ബേസിക്കലി കുറച്ച് ലിഗാൻസിന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓർഡർ ഇസ് കോൾഡ് സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന CO എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡുകളാണ്. ദെൻ I- എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ലിഗാൻഡാണ്. അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എനിവേ സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് മീൻസ് the ligands are arranged in an order on the basis of their increasing crystal field splitting energy. Here I- is a weak, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ട്രെങ്തൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. So some example is given here, and also a detailed example is also given at the below. So weak I- then changes into then strong CO ligands. സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി മീൻസ് CFSE. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ വൺ ബൈ വൺ. The gain in energy achieved, that means the gain in energy achieved by preferential filling up of electron orbitals by electrons is known as the crystal field stabilization energy. So actually it is the energy gained or the gain in energy, how it is gaining, achieved by the preferential filling up of electron orbitals by electrons is known as the crystal field stabilization energy. And we know that the greater the amount of CFSE, CFSE of the complex, greater is its stability. So it is കൂടുതൽ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, that greater is the stability of that complex, or otherwise we can call other definition is given as the crystal field stabilization energy may thus be defined as a lowering in the energy of the transition metal ion in a given ligand environment due to the crystal field effect, or otherwise it is called the energy involved as a result of this non-spherical interaction is called a CFSE. Since this energy term arises due to the interaction of ligand d orbital interaction, so this is also known as LFAC, that means the ligand field stabilization energy. So actually it is the interaction between the ligand and d orbital. That is why it is also called the ligand field stabilization energy. Or the crystal field stabilization is also defined as the amount of energy gained by a DN system due to the preferential filling of electrons in T2G and the EG. അപ്പോൾ ഇതേ ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു നമ്മളുടെ ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഈ T2G ആൻഡ് EG ഓർബിറ്റൽസിലോട്ടേക്ക്, ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റൽസിലോട്ടേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് പ്രിഫറൻഷ്യലി ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. അത് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലിഗാൻഡ് ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. ദെൻ സ്പെക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന് ഞാനൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടെ മീൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദർ ഇൻക്രീസിങ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പവർ to the DN configuration is known as a spectrochemical series, and the series is given below. Series നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. I- and which is less than Br-. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു CO greater than Cn, then C6H5-, CH3-, NO2-, then P phenyl, then En NH3, then so and so. ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീക്ക് ലിഗാൻഡിലോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൂടെ ഈ ലിഗാൻസുകളാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. then after that Br-, I- എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വീക്ക് ലിഗാൻസുകൾ വരുന്നു, വീക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. then next നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ഓർബിറ്റൽസുകളുണ്ട്. മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ലിഗാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലോവർ എനർജി ഉണ്ട്, ഹയർ എനർജി ഉണ്ട്. and അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ മീൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ എനർജി പറഞ്ഞു. ദെൻ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഓർബിറ്റൽസിലോട്ടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു, CFSE എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ T2G ഓർബിറ്റൽസിലും അതല്ലെങ്കിൽ EG ഓർബിറ്റൽസിലും എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന സമയത്ത്
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു വാട്ട് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. It is a arrangement of d raised to n configuration of a central metal ion in the T2g and the Eg set of orbitals or distribution of electrons in an octahedral complex. എങ്ങനെ ഒരു ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ അതിൽ സ്പ്ലിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇ ജിയിലും T2gയിലും എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് ഡെൽറ്റ സീറോയും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ഒ ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പെയറിംഗ് എനർജി. This delta O and the pairing energy has certain relation. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. The first one, the actual configuration may be decided on the basis of delta O and the pairing energy. That is the energy required to pair the electrons with another and one another. The pairing energy is evidently related to the energy of the electrostatic repulsion among the d orbitals. Definitely, it depends upon the repulsion between the d electrons. If delta O is greater than P, എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെയറിംഗ് എനർജി ആണെങ്കിൽ, the complex has a less number of unpaired electrons and is called a low spin complex or strong field complex. That means നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിങ് കൂടുതലാണ്, അതായത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ജി ആൻഡ് T2g എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് ലോവർ എനർജിയിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് ദെൻ ഹയർ എനർജിയിലോട്ടേക്ക് പോവാൻ എന്താണ് T2gയിൽ ഫിൽ ചെയ്തു, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ T2gയിൽ ഫിൽ ചെയ്തു, ദ നെക്സ്റ്റ് ഇ ജിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. കുറവ് ആർക്കാണ്, പെയറിംഗ് എനർജിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാതെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെയർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ സീറോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെയറിംഗ് എനർജി, ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, പെയറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇ ജിയിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല, അത് ഇവിടെ തന്നെ പെയർ ചെയ്യുന്നു, T2gയിൽ തന്നെ പെയർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ മീൻസ് അത് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് ആ പെയറിംഗ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. That is given here. The complex has less number of unpaired electrons and is called a low spin complex or strong field complex. എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ്, കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ സീറോ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ സീറോ ഇസ് ലെസ് ദാൻ പെയറിംഗ് എനർജി, നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ സീറോ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് എന്താണ്, വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ജിയിലും ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ ആദ്യം T2gയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകും, മുകളിലുള്ള ഇ ജിയിലോട്ടും പോയി ഫില്ല് ചെയ്യും. വൈ, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് പെയറിംഗ് എനർജി ആണ് കൂടുതലായിട്ട്, മീൻസ് ഡെൽറ്റ സീറോ കുറവാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഹൈ കോംപ്ലക്സ് ഓർ വീക്ക് ഫീൽഡ് കോംപ്ലക്സ് ആർ ബിയോണ്ട് D3. In the field delta O is greater than P, and in weak field delta O is lower than P and P is the pairing energy. നിങ്ങൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് പറയുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഫോർ D1 സിസ്റ്റം, ഞാൻ D1 സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, 1 × 0.4 ഓർ 0.4 ഡെൽറ്റ സീറോ, രണ്ടിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വരുന്നത് ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് എ T2g ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് EG. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. D1 സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും എവിടെ തന്നെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു, T2gയിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് D2. ഫോർ എ D2 സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. CFSE ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 × 0.4, കാരണം ലോവർ ലെവലിലുള്ളത് എന്താണ്, 0.4 ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വാല്യൂ. So that is 0.4, 2 × 0.4, that is 0.8 delta O. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോവർ T2gയിലാണ്. ഹിയർ ഓൾസോ ലോവർ T2g. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് D3. സോ CFSE it's definitely it will be 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 electrons, 3 × 0.4, that is 1.2 delta O. For strong field ligand and a weak field ligand, definitely the electron distribution ആണ് പറയുന്നത്, electron distribution will be T2gയിലോട്ടേക്ക്. So definitely no problem. But D1, D2, D3 പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എല്ലാം സിംപ്ലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഫിൽ ചെയ്തു.
എപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? പെയറിങ് നടക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇനി D1 D2 D3 നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ D1 D2 D3 T2Gയിൽ ഓരോന്നും സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗ്ലി വന്നു, അവിടെ പെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് D4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പെയർഡ് ഹിയർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ EG, അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം. D4 to D7 സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? 3 ഇലക്ട്രോൺസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് 4th ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, 5th ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, 6th ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, 7th ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് EGയിലോട്ടേക്കാണോ T2Gയിലേക്കാണോ അതല്ലെങ്കിൽ EGയിലേക്കാണോ പോവുക എന്നത് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിഗാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. നമുക്കറിയാം ലിഗാൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സ്ട്രോങ്ങർ ആണെങ്കിൽ Δ0 കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? സോ Δ0 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ P എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി വരുന്ന ലിഗാൻഡ് മീൻസ് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം Δ0 കുറവായിരിക്കും. Δ0 is lower than and the P is greater. അങ്ങനെയാണ് പെയറിംഗ് എനർജി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഫ്രം D1 സിസ്റ്റം പ്രോബ്ലം ഇല്ല, D2 പ്രോബ്ലം ഇല്ല, D3 പ്രോബ്ലം ഇല്ല. we are discussing from D4 to D7. ഇനി ഒരു D4 സിസ്റ്റത്തെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്, then this is a weak ligand. Strong ligand ആകുമ്പോൾ Δ0 is greater than pairing energy. Δ0 ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നാലാമത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ തന്നെ പെയർ ചെയ്യുന്നു? T2Gയിൽ തന്നെ പെയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ Δ0 is less than pairing energy. അപ്പോൾ പെയറിംഗ് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. Δ0 കുറവാണ്. ഇവിടെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ Δ0 കുറവാണ്, പക്ഷെ പെയറിംഗ് എനർജി കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ, Δ0 കുറവാണ്, പെയറിങ്ങിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് T2Gയിൽ നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്താ? പെയറിങ്ങിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഗ്രേറ്റർ പെയറിംഗ് എനർജിയാണ്. അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? മുകളിലുള്ള ഹയർ എനർജി ആയിട്ടുള്ള EGയിലകത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ CFSE കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. ഹൈ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, സോറി ഇവിടെ ലോ സ്പിൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ദിസ് ഇസ് എ ലോ സ്പിൻ അല്ലേ? ലോ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ 4 പേരും എവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്? T2Gയിലാണ്. T2Gയിൽ എന്താണ് വാല്യൂ? 0.4 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഹിയർ ഫോർ ലോ സ്പിൻ 4 into 0.4, that is 1.6 delta O. ഇനി ഹൈ സ്പിൻ ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? 3 electrons are distributed at the T2G with a 0.4 value and 1 electron is situated at the higher level, that is 0.6. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക? It is a 3 into 0.4 minus of 1 into 0.6. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 into 0.6, that is the 0.6 delta O. That is the CFSE of the Δ4 system. Next വരുന്നത് D5 സിസ്റ്റം. D5 സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് വരുന്നു? 5 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു. ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ വീക്ക് ഫീൽഡും ഉണ്ട്. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു Δ0 അല്ലെങ്കിൽ ΔO ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെയറിംഗ് എനർജി. സോ എന്ത് വരുന്നു? ഇവിടെ പെയറിംഗ് ആണ് നടക്കുക. ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് 5th ഇവിടെ തന്നെ പെയർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആകുമ്പോൾ ΔO കുറവാണ്, പെയറിംഗ് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ. സോ പെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ഹയർ എനർജി EG. D5. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ D6. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് CFSE കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? D6 സിസ്റ്റം. D6 സിസ്റ്റം ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Δ0 എന്താണ്? കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ Δ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെയറിംഗ് ആണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. സോ 6th ഇലക്ട്രോൺ T2Gയിൽ തന്നെ വന്ന് പെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ D6 ആയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തു? ഓൾറെഡി സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു അല്ലേ? സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നത് എവിടെയോട്ട് വരുന്നു?
നമ്മളുടെ ലോവർ എനർജിയിലുള്ള T2Gയിലോട്ടേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. കാരണം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി? നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ T2Gയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെയർ ചെയ്യുന്നു. Then other is a D7 system. D7 സിസ്റ്റം ആയപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ലോവർ ലെവലിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ഹയർ ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് EGയിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഇൻ D7 സിസ്റ്റം ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെയർ ചെയ്യുന്നു. EGയിൽ തന്നെ പെയറിങ് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് D8 സിസ്റ്റം. D8 സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് വന്നു? സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡിലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡിലും നമ്മൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായി വന്നു? സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ T2Gയിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? T2G അല്ലേ? 1 2 3 4 5 6. ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ഇവിടെയും T2Gയിൽ എന്ത് വന്നു? എല്ലാം പെയർ ചെയ്തു. EGയിൽ എന്ത് വന്നു? 2 EG2. ഇവിടെയും EG2. ഇങ്ങനെയായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? D4 D5 D6 D7 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. D8 എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി മാറി? സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വീക്ക് ലിഗാൻഡ് വന്നപ്പോഴുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായി വന്നു? സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും CFSE എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ. CFSE is equal to 6 into 0.4 minus 2 into 0.6. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. 6 into 0.4 minus 2 into 0.6. ആൻസർ is 1.2 delta O. Then D9 വന്നു. D9 വന്നപ്പോൾ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. EGയിൽ തന്നെ അടുത്തത് പെയർ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? D9 വന്ന സമയത്ത് CFSE എന്ന് പറയുന്നത് 6 into 0.4 minus 3 into 0.6, and the CFSE is same for if the ligand is a strong ligand and the weak ligand. The next D10 system അല്ലേ? അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. D10 സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു? T2Gയും ഫുള്ളി ഫില്ല് ചെയ്തു, EGയും ഫുള്ളി ഫില്ല് ചെയ്തു. സോ ഹിയർ ഓൾസോ EGയും T2Gയും ഫില്ല് ചെയ്തു, EGയും ഫില്ല് ചെയ്തു. അപ്പോൾ D8 D9 D10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ മെറ്റൽ അയോൺസ് വിത്ത് 4 to 7 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ D orbital can exist as high spin or low spin complexes. Weaker ligands tend to give high spin complexes, whereas strong ligands tend to give the low spin complexes. അപ്പോൾ D1 D2 D3 നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതും സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ? ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാം. D1 D2 D3 ചെയ്തപ്പോഴും സിമിലർ ആണ് കണ്ടോ? D1 വന്നപ്പോഴും സിമിലർ ആണ്, D2 വന്നപ്പോഴും സെയിം ആണ്, D3 വന്നപ്പോഴും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ D4 വന്നപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നു, രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. D5 ദെൻ D6 വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ D7 ആൻഡ് D7 D8 വന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും മാറി, കണ്ടീഷൻ മാറി. അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. 4 to 7 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓർബിറ്റൽസ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസുകളായിട്ടും ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സുകളായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ്? D4 to D7. ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നു. നേരെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നു. D1ൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം T2G എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ദിസ് ഇസ് T2G1 EG0 and the CFSE is equal to 0.4 delta 0. Now you know how this electron distribution came and how the CFSE is got. Then low spin ആകുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. It is same here also. T2G1 EG0. D2 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? T2G2 EG0. That is 0.8 delta O. T2G2 EGO 0.8 delta O. സിമിലർ ആണ്. ലോ സ്പിന്നും ഹൈ സ്പിന്നും ഇല്ല, രണ്ടും സെയിം ആണ്. D3 ഓൾസോ T2G3 EG0 is 1.2 delta O and here also the same value. ഇവിടെ D3 വരെ എന്തില്ല? ഹൈ സ്പിൻ എന്നോ ലോ സ്പിൻ എന്നോ ഇല്ല, രണ്ടും എന്താണ്? സിമിലർ ആണ്. The next is a D4. D4 വന്നപ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് വന്നു. Okay, here it is T2G3 EG1.
and the value is 0.6 delta O. Low spin complex ഉണ്ട്. High spin എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്ലേ. then T2G T2G4 and EG0, that is 1.6 delta O. So high spin complex ഉണ്ട്, low spin complex ഉണ്ട്. then D5 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു? T2G3 EG2, here also T2G5 EGO. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്, ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്. then D6 ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്, ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്. വിത്ത് T2G4 EG2, T2G6 and EG0. D7 വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഹൈ ആൻഡ് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് T2G5 EG2, here it is T2G6 and EG1. then next വന്നപ്പോൾ D8, D9 and D10, ഈ മൂന്നും എന്താണ്? ഒരേ രീതിയിലാണ്. അവിടെ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സോ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സോ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സോ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സോ ഇല്ല. T2G6 EG2, here also T2G6 EG2, here it is T2G6 EG3 and T2G6 EG3, here also T2G6 EG4, here T2G6 and EG4. ഇവിടെയുള്ള CFSE നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. ഇവിടെ D4, D5, D6 നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെയിം ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു, മൊത്തത്തിലുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. സിമിലർ വി നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. വീക്ക് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് ഈ T2Gയിലും എങ്ങനെയാണ്, മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാണിച്ചു. ആൻഡ് CFSE ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 4 to 7 Okay, so you just go through it. So that is all about the crystal field affecting octahedral complexes. Next number CFSE in tetrahedral complexes.